तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे आलोचना करुछंती मातृरचनावली भाग 10 ज्ञान 95 दुई थर आमे आलोचना कर सारलेनी। आज तार आउ किछि अंश रही तृतीय भाग 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 किछि ही नाही केवल आमे आलोचना करिछु जहा सेही हिसाब खाली को आमे वर्तमान पर्यंत गत थर जो आलोचना करथिले सेथिरे थिला जे किपरि स्पंदन हमको गठनात्मक स्पंदन हमको परमंक आड़क निए एवं जो जो स्पंदन निजको प्रतिष्ठित करे सेगुड़िक कामना वासना एवं तार परिणाम हमको परमंक ठारो दूरे की रखे। एभली भाबरे सेतबेले कहिले जे किंतु सेठी मुख्य कथा थिला जे स्पंदन किपरि सब कार्य करिते। शरीर कोष कथा कहले गोटे कोष रे भी निजे स्पंदन अनुभव करि पारे। आज जोटा रही सेटार आउ टिके एक्सटेंशन रूप रही एवं तापर हम सारांश रही तारे आपरे ए प्रथम पैराग्राफ रे एठी वर्तमान कहउचंदी जे जावतीय अनुभूति जहाँ भी रही ताहा होची गोटे गोटे स्पंदन एवं अनुपातिक जमती पूर्व आम कथा होते गत आलोचन को सबु स्पंदन भिन्न भिन्न अनुपात जो परिप्रकाश होता है तेणु सी आमको से अनुसार प्रस्तुत करे जे आम कौ दिगरे गति करुँच। बारंबार से कथा माँ भिन्न भिन्न उदाहरण दे कही चलती जे यही सब स्पंदन कौन करे आम भितर असुखकर परिणाम प्रतिक्रिया ये सब सृष्टि करे। आमे प्रत्येक समस्या मनोभूमि हो किंबा जड़ स्तर हो रासायन क्षेत्र में होता समस्त समस्या वस्तुतः यही आसी पहुंचु सेगुड़िक केवल स्पंदन 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 व्यतीत प्रकृति आ किछि नुहे। यही क्षेत्र में स्पंदन गुड़िकर यही समग्रता विषय रे एक अवबोध अर्जन करिवार समस्या रही अत्यंत स्थूल और अनुमान सापेक्ष भाव में आमे जहाँ को गठनात्मक बा ध्वंसात्मक स्पंदन गुण मध्य आमे केते गुडे स्पंदन को कोटा गठनात्मक कोटा ध्वंसात्मक आ भितर जो रही बोली पार्थक्य करि परिबा ताकू अवबोध करिया माने ताकू आमे ताकू अवबोध करिबा जदि ओडिया भाषा आमे बुझी न पारथुवा ताकू आ टिके सरल कले परि भाबे परिबो ताकू जानि परिबा एईटारे समस्या रही तार माँ कहते जे प्रकृत से समस्यार समाधान कौन केमती आम सहज जापर यहीटा को जानापी गोटे प्रणाली रही माँ से प्रणाली कहते कौन कहले ना जो स्पंदन गुड़िक से ही परम अद्वितीय ठारू निष्पन्न हो आसुची से ही परम अद्वितीय ठारू
ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ କେବଳ ସେହି ପରମ ଏକତ୍ୱକୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଠନାତ୍ମକ। ଏବଂ ଆମର ଏହି ବିଭେଦ ଧର୍ମୀ ସାଧାରଣ ଚେତନାର ଯାବତୀୟ ଜଟିଳତା ମାନ ଆମକୁ ଧ୍ୱଂସ ଆଡକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ପରମଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ହଉଛନ୍ତି ଗଠନାତ୍ମକ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ତାହେଲେ କୋଉଟା ପରମଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ତାପରେ ଲେଖୁଛୁ, ମା କହିଲେ ତମେ ଆରଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ କେମିତି? ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବ କୋଉଟା ପରମ ପାଖରୁ ଆସୁଛି। କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ବାସନା, କାମନା ବାସନା, ତାର ଯୋଉ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଆମେ କଥାରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଭଲ ଗୁଣ ମନ୍ଦ ଗୁଣ କେମିତି କରେ ତା ବି ଆଲୋଚନା ହେଇସାରିଛି। କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆସେ କାମନା ବାସନା ପାଇଁ, ସେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ବାସନା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସହଯୋଗ କିଛି କରିବ ତାକୁ। ଆପଣ ତାକୁ ମନର ଯୁକ୍ତି ଦଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ବା ସ୍ପନ୍ଦନ, ଗୋଟେ ସହଜିଆ କଥାଟା ଯେ ମିଠାଟିଏ ମୋର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ କହିଲା ମନେ କରାଯାଉ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି, ତ ତା ତା ସହିତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସହିତ କୋଉ କୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆସି ଯୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଯୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତାପରେ ଆସିବ ହଁ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମିଠା ଖିଆ ହେଇନି, ଯୁକ୍ତି ଦେଖିଲା ମନ, ଇଏ ତାକୁ ସହଯୋଗ କଲା। ଇଏ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପରମଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିବେ, ଇଏ ଆମକୁ ଅନର୍ଥ ଆଡୁ। ତାପରେ ଆସିବ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ମତେ କହିଲା ରେ ତମର ବା ଡାଇବେଟିସ ହେଇଛି ମିଠା କଥା କଣ? ହଁ ଯେ ଦିନେ ଥରେ ଅଧେ ମିଠା ଖାଇଲେ କଣ ଯାଉଛି, ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି ମନର ଯୁକ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରାଣ କହିବ, ପ୍ରାଣ ବଢିଆ ଗୁଡା କହିବ ମିଠା ଏଇ କଟକ ମିଠା ଗୁଡାକ ସବୁ ଯାକ ଏକା ପ୍ରକାରର, ସେ ସାଲେପୁରରୁ ସେ ଆସିଲେ ସେ ମିଠାଟା ଟିକେ ସେଥିରେ ବେଶୀ ଏଇଟା ନଥାଏ। ସେତେ ତାର ପ୍ରାଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ତାର ଯୋଉ ରୁଚି ବୋଧ କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଆଣି ଥୋଇଦବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଆସି କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି ବି ଦେଖେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି ଦେଖେଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଇଦେବେ। ଇଏ ସବୁ ସ୍ପନ୍ଦନ ହଉଛି କଣ? ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଏଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ବାସନା ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାହା ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ସେଇ ଏକମାତ୍ର ପରମ ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଇଚ୍ଛା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କୌଣସି ଅନର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ବିଳମ୍ବ ଘଟାଏ, ଯାହା କିଛି ବିଳମ୍ବ ଘଟାଏ, ବାଧା ଦିଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଯାହା କିଛି ବିଳମ୍ବ ଘଟାଏ, ବାଧା ଦିଏ, ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ବା ଏପରିକି ବିଫଳତା ଘଟାଏ, ସେଥିରେ ଅବଶ୍ୟମ ଭାବରେ ବାସନା ହିଁ ମିଶ୍ରିତ ରହିଥାଏ। ତାମାନେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଯୋଉମାନେ ଯାହା କିଛି ବିଳମ୍ବ ଘଟଉଛି, ବାଧା ଦଉଛି, ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାକୁ ବିଫଳତା ଆଣି ଦଉଛି, ତାକୁ ଅବଶ୍ୟମ ଭାବରେ ବାସନା ହିଁ ମିଶ୍ରିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଏଇଟା ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହା, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କୁହା। ଆକୁ ନେଇକି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି କାମ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲା ସେ ଠିକ ଆସୁନି, ସେଠି କଣ ହବ ନହବ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ମାପକାଠି ଦିଆ ହେଇଛି, ଅଲଗା ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିଆ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଲୋକ କଣ କରିବେ, ନିଜ କାମନା ବାସନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବି ଟିକେ ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବା ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବା, ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଭଏସ ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଶୁଣି ପାରିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ମନା କରୁଥିବ, ଆପଣ କହିବେ ହେଇ ସେ ବାଧା ଦଉଛି,
এইଟା ହଉଛି ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେଟା ହଉଛି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ନିର୍ଭରତା ଏବଂ ସମର୍ପିତ ଭାବ। ଯଦି ନିର୍ଭରତା ଥିବ, ସମର୍ପିତ ଭାବ ଥିବ, ତାହେଲେ କଣ କରିବେ ନା ଦିଟା ଯାକ କଥାକୁ ନେଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ସେ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ, ଯୋଉଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଳକୁ ମନ ତାର ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଏ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯାହା ହୁଏ, ମନ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଏ, ପ୍ରାଣ ବି କିଛି କିଛି ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆଣି ଉପଯୋଗ କରେ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ନିର୍ଭରତା ଆଉ ସମର୍ପିତ ଭାବ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆମକୁ କଣ କରେ ନା ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ମା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ପରମ ସତ୍ୟ ଚେତନାରେ ଥାଇ ତୁମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯାଅ ବୋଲି କହିଲ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏହିପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ଏଠାରେ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦେଉଛି। ତୁମେ କହିଲ ଯାଅ ଓ ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କର ଏବଂ ସମ୍ମୁଖ ପଦାର୍ଥଟିକୁ ପାଇବା ଲାଗି ତାକୁ ଅମୁକ କଥାଟି କୁହ। ମାନେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ରହିଛନ୍ତି, ସେଉଠୁ ସେ ସତ୍ୟ ଚେତନାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଉଠି ଥାଇ ସେ ଜଣକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, ଯାଇକି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖା କରିବ ଏବଂ ଏଇଟା ତା ପାଖରୁ ନେଇକି ଆସିବ ବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥାର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆପଣା ଭିତରେ ସ୍ଥିର ଓ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିବାର କଥା କହିବେ ଓ ତେଣୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଜଟିଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବେ, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟିକୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଯିବେ, ଯାଇକି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଦେଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇଯିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ସେ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କଣ, ତାକୁ କେମିତି ଅପୋଜ କରିବ। ଯଦି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ସକ୍ରିୟ ମାନସିକ ଚେତନା ରହିଥିବ, ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ, ଯଦି ସେ ଅହଂ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ଆହୁରି କେତେ କଣ ଉପାଦାନର ଏକ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ରହିଥିବେ, ତେବେ ସିଏ ନାନା ଅସୁବିଧା ପାଇବେ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି କେମିତି ଆମକୁ ବାର କରିଦେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି କଣ କରୁଥିଲା, ଅଜ୍ଞାନତାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅଜ୍ଞାନର ମୋର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲିନେସନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ସେଠୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଲା ବିସ୍ତାରତା ବିଶାଳତା, ଏଇ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲି, ନିରୀକ୍ଷଣ କଲି, ସେଠି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଏଠି କିନ୍ତୁ କଣ ହବ, ସିଏ ସେଠି ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ଥିବ, ଖାଲି ସକ୍ରିୟ ମାନସିକ ଚେତନା ନୁହଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ନଥିବ, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାଟି ହବ। ସେଠି ଅହଂ ଆହୁରି ଅହଂ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତାର ଆହୁରି କେତେ କଣ ଉପାଦାନ ତା ଦେହରେ ମିଶ୍ରଣ ହେଇକି ରହିଥିବ, ତେବେ ସିଏ ନାନା ଅସୁବିଧା ପାଇବେ। ସମାଧାନ କରିବାକୁ ରହିଥିବା ନାନା ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଜଟିଳତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇସବୁ କଥା ଘଟିଥାଏ। ଏଇଟା ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକ ପଢୁଛୁ। ଏବଂ ଠିକ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ସବୁ କିଛି ସର୍ବଦା ଅନୁପାତରେ ହିଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ଅନୁପାତର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ? ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେ ବାଟ ହେଇଛି, ଆମେ ଯେତିକି ବାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଅନୁପାତ ହିସାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଆସେ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଦୃଢ ଅଛି, ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଢ ଅଛି, 100ରୁ 100 ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବନି, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମାଧାନ ଆସିଯିବ। ଯଦି ନଥିବ, ସେଆଡେ ଯେତେ କମିଲା ଇଆଡେ ବଢିଲା। ଯଦି ଅହଂ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଥିବି, ସିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ଥବ, ଜଟିଳତା ସେତେ ଅଧିକ ରହିବ, ସମାଧାନ ସେତେ କମ ହବ। ସବୁ ଅନୁପାତ। ଅଜ୍ଞାନତା ଅହଙ୍କାର ଅଧିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନଟା ସେତେ ତଳେ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ତଳେ ରହିବ, ଏବଂ ଜଟିଳତା ସବୁବେଳେ ଉପରେ ଥବ। ଆଉ ଦେଖିବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅହଂ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି,
ସେମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଥିବେ ସେଠି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଳମ୍ବ ଘଟେଇବେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ଆମେ ତ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନା ଆମ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ରହିଛନ୍ତି ଦେଖୁନ। ଆମର ଏଇ ସ୍କୁଲ ସଫ୍ଟୱେୟାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କାମ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ କେତେ ଜିନିଷ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଯଦି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ସବୁ କିଛି କେତେ କ୍ଲିନ ହେଇଯାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ଆମର ସବୁ ଅଛି, କାହିଁକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଏତେ ମାଗିବ, ଆମକୁ କଣ ସେ ପଇସା ଦଉଛି? ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଏଡ୍ ନଉନାହାନ୍ତି, ସିଏ କାହିଁକି ଆମକୁ ଏତେ କରିବେ? ଏ ବେକାରିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ସମସ୍ୟାରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେ ଜଣ ଠକିବା ପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ମଜା କଥା ରହୁଥିଲେ, ସେଥିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି 12 ଫୁଟରୁ ଉଚ୍ଚ ଘର ହେଇନଥିବ ଯଦି ତାକୁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି 1000 ସ୍କୋୟାର ମିଟରରୁ ଅଧିକା ହେଇଥିଲେ ଦରକାର, ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାକୁ ବାବୁ ଆଉ ଜଣେ କରିଛନ୍ତି କାଗଜ ପତ୍ର ଆଫିଡେଭିଟ କଲାବେଳେ କରିଛନ୍ତି ଫୁଟ ଜାଗାରେ ମିଟର, ମପାଚପା କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଦଉଛ, ମାପିକି ପକେଇବ ନାହିଁ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍କୁଲର ଏରିଆ କେତେ ନା 960 ସ୍କୋୟାର ମିଟର ଜାଗାରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିଥିଲା 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ, ଇଏ ତାକୁ 1000 ସ୍କୋୟାର ମିଟର ବୋଲି ଭାବିଛି, ବା ଫୁଟ ଜାଗାରେ ମିଟର ଲେଖା ଅଛି। କହିଲା 1000 ଲେଖା ହେଇ ତ 960 ପକେଇ ଦିଅ, ମାନେ ମପା ଚୁପା ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ମାପିଥାନ୍ତ ତେବେ ତମର ଯେତିକି ଏରିଆ ତମେ ସେତିକି ପକେଇଥାନ୍ତ। ନାଇଁ, 960 ପକେଇ ଦିଅ, 1000 କହିଛି 960 ପକେଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆରଟା ଜାଗାରେ ଫୁଟ ଜାଗାରେ ମିଟର ପକେଇ ଦେଇଛି, 960 ସ୍କୋୟାର ମିଟର। ସମସ୍ୟା ହେଇ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ କରିଲେ। ଯଦି ସେ ମାପଚୁପ କରିଥାନ୍ତେ, ନିଜେ ମାପିକି ପକେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ତାରି ଭିତରେ ପଡିଥାନ୍ତା ଅଟୋମେଟିକାଲି। ଆଉ ସେ ଫୁଟ ହଉ କି ମିଟର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆରାମସେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ସେନ୍ସ ଥିଲା ନା ଠକିବାର, ତେଣୁ ସେଇଠି ଫୁଟଟା ମିଟର ଟାଇପ ହେଲା। ସେଠି ବି ସେ ଆକୁରେଟ ଯାହା ଅଛି ସେୟା ଲେଖିବ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବ ରହିଛି ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆକୁରେଟଲି ସେୟା ପକେଇବି, ତେବେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବ ଓ ଏଇଟା ଫୁଟ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଫୁଟ ଲେଖିବ। ଆମର ଏତିକି ଫୁଟ ବାହାରିଲା, ସେ ଲେଖିବ। ଇଏ ଯେହେତୁ ଠକିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଛି, ତେଣୁ ଭୁଲ କରି କରି ଚାଲିଲେ, ତେଣୁ ସମାଧାନ ସମସ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅନୁପାତ ଉପରେ ଘଟେ, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ସର୍ବଦା ଅନୁପାତରେ ହିଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ସେହି ଅନୁପାତରେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଟିଳତା ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଅଧିକ ସମୟ ଯିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ, ଅଥବା ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ ବି ହୋଇ ସେଥିରେ ନାନା ବିକୃତି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଯେପରି ଘଟିବା ଉଚିତ ଥିଲା ସେପରି ଆଦୌ ଘଟିବ ନାହିଁ, ବଦଳିଯିବ, ସ୍ଖଳନ ଘଟିବ, ବିକୃତ ହୋଇଯିବ, ବା ଶେଷରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୁଏତ ସମ୍ପାଦିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଅନେକ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଉଠେଇ ପାରନ୍ତି, କହିବେ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଭୁଲ ଭାଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଇବ ଦେଇକି ବା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକିରି କଣ କରନ୍ତି, କାମଟା ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଆମକୁ ସେଠି ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ, ଲାଗେ ଯେ ସମସ୍ୟାଟେ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପାଇଗଲି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଥିଲି ପାଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ତାର ପରପର ପରିଣତି ଆରମ୍ଭ, ପରପର ପରିଣତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାର ପରପର ପରିଣତିରେ କଣ ହୁଏ, ଯୋଉ ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ ଆପଣ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ସମସ୍ୟାଟି କୁହୁଳି 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 ଆହୁରି ବିରାଟ ରୂପ ନିଏ। ଏମିତି ସ୍ଖଳନ ଘଟେ, ତାକୁ ଫେସ୍ କରିବା ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା ଲିପା ପୋଛା, ଲିପା ପୋଛା ପକେଇ 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 କଣ କରନ୍ତି, କହନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ, ସେଟା କୁହୁଳି କୁହୁଳି ଥାଏ। ତାପରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ସହକର୍ମୀ ମାନେ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ବିଦ୍ରୋହାତ୍ମକ ଡେଭଲପ ହେଇ ହେଇ ଚାଲେ, ତାପରେ ଦି ଭାଗ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେଥିରେ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଅନେକ ଆଶ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଦି ଭାଗ ହେଇଯାଏ। ଆଶ୍ରମରେ ପୁଣି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ଉଠେ, ମଠ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଦି ଦି ଭାଗ ହେଇଯାଏ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସମସ୍ୟାଟି ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ
ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ କଣ ବୁଦ୍ଧିଆ କାମ କରି ତାକୁ ସୁଥାଇତା ବାଧା କରିଦେଲି, ଆକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ଇମୋସନାଲି, କାହାକୁ ଟିକେ କଣ କହିଦେଇକି ତାକୁ ଚାପିଦେଲି, ଓହ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ଚାପିଦେଲ, ଯୋଉ ଅହଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇକିରି ଭଗବତ ସମର୍ପିତ ଭାବ ହେଇକି ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେଇ ଯୋଉ ଚାପିଦେଲ ଇମୋସନାଲି ଚାପ ବା ନିଜର କଣ ଅର୍ଥ ଅଛି ଭାବ ଅଛି ପକେଇକିରି କିଛି ଚାପିଦେଲ, ସେ ସମସ୍ୟାଟି କୁହୁଳି କୁହୁଳି କଣ ହୁଏ, ଏତେ ବିରାଟ ହୁଏ ଯେ ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ପକାଏ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଲେ କଣ, ପୁରା ବଦଳିଯିବ, ସ୍ଖଳନ ଘଟିବ, ବିକୃତ ହେଇଯିବ, ବା ଶେଷରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୁଏତ ସମ୍ପାଦିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପୁରା ଏକ ବିରାଟ ରୂପ ନେଇଯାଇଥିବ। ଏହିପରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି ଅନେକ ମାତ୍ରା ରହିଛି, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇ ଜଟିଳତାଟିର ପକ୍ଷଟି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ସବୁଗୁଡାକ ମାନସିକ ନାନା ଜଟିଳତା ଓ ବାସନାକୁ ହିଁ ପ୍ରକଟ କରୁ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ସବୁ କିଛି ସିଧା ସିଧା ହୋଇଯିବ। ଏଭଳି ଘଟଣାର ଅଗଣିତ ଉଦାହରଣ ମାନ ରହିଛି। କୌଣସି ଜଟିଳତା ନ ଘଟି ସିଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଆସିବେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସାଧନ ସମ୍ଭବ କଲେ, ମାନେ ଏତେ ସିଧା ସିଧା ହେଇଯାଇଥିବ। ପ୍ରକୃତିରେ ତାହା କୌଣସି ଅଦ୍ଭୁତ ସାଧନ ହୋଇନଥାଏ, ସର୍ବଦା କେବଳ ସେହିପରି ହିଁ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଲା କାରଣ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଉପାଦାନଟି ବାଧା ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସହିତ ନିଜକୁ ଆଦୌ ଯୋଡି କରି ରଖିନଥିଲା। ଆମର ବେଳେ ବେଳେ ପହୁଞ୍ଚ ଥାଏ ବୋଲି ଆମେ କଣ କରୁ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇଗଲା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ପହୁଞ୍ଚ ଥାଏ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଦୁଇଟି କଥା ଘଟେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣ ନିଜ ପହୁଞ୍ଚକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫନ୍ଦି ଫିକରେ ପକେଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଘଟେ କଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଘଟେ ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ। ଆପଣ ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତା ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେବେ, ନତମସ୍ତକ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟଟି ସିଧା ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଗୁଡାଏ ଆକୁ ଫୋନ କର ତାକୁ ଫୋନ କର, ନିଜର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସେ ଚେଷ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ନାହିଁ। ସିଏ କଣ ହବ, ଭଗବାନ ତାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସିଏ ନିଜେ କରିଦେଇଛି, ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ, କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇଯିବ। ମା ସୀତା ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ହବ ନା, ଏହାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଉପାଦାନ ମଝିରେ ଯୋଉ ନାହିଁ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଉପାଦାନଟି ବାଧା ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସହିତ ନିଜକୁ ଆଦୌ ଯୋଡି କରି ରଖିନଥାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ମା ମା କହୁଛନ୍ତି କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲା କି ନାଇଁ? କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରିସର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ପୁରା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନିୟମ ଜାଗତିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜାଗତିକ କ୍ରିୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ କି କୌଣସି ଭଲ ମାଧ୍ୟମ ଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ରୀତିରେ ସାଧିତ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ 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 କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ବଡ କଥା କୁହ, ସବୁ ଭିତରେ ଏଇ ନିୟମ ରହିଛି। ଯୋଉଠି ପରମଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇକି ଆପଣ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସିଧାସଳଖ ହୁଏ। ଏବଂ ଯୋଉଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ଅହଂ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହେଇକି ଥାଏ, ତେବେ ସେଠି କଣ ହୁଏ, ବିଳମ୍ବ ଘଟେ, ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ହୁଏ, ସ୍ଖଳନ ଘଟେ, ବିକୃତି ହୁଏ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦିତ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ହେଇନଥାଏ। ଏଇ କଥାଟି କିପରି ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, କେହି ସେ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସବୁ କିଛି ସମୁଚିତ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଘଟିଛି। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାନ୍ୟ ଅନୁମତି ପତ୍ରଟିଏ ପାଇବା ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଟାଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଛି। ମାନେ କାହାଠାରୁ ଗୋଟେ ଅନୁମତି ପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ, ପର୍ବତ ଟାଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଛି। ତେଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବସ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟତମ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବୃହତ କ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଛି। ସବୁ କିଛି ସେ ଗୋଟିଏ ନିୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଇଏ ଥିଲା ସାରାଂଶ। ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ 2 ଦିନ ଧରି। ଏଠି ସରିଲା ଜ୍ଞାନ 95 ମା। ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ପରମ ଇଚ୍ଛାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ସେତେ ଆମ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବଢିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଘଟିବାରେ ସିଧା ସିଧା ମାର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦିତ ହବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ତା ସହିତ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ନ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅହଂ, ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ମାନସିକ ଚେତନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉଗୁଡାକ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ବିଭେଦ ଧର୍ମୀ ସାଧାରଣ ଚେତନା, ଯୋଉଠିକି ଯାବତୀୟ ଜଟିଳତା ମାନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଧ୍ୱଂସ ଆଡକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ମାଲୁମ, ଧ୍ୱଂସ ଆଡକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି ତାକୁ ପାଇପାରିବା, ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଅନ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ଯୋଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କଲେ, ମଝିରେ କହିଲେ ଯେ ଏଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ କାମନା ବାସନା ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ସବୁ ସ୍ପନ୍ଦନର ଅନୁପାତ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତିକି ଯେତିକି କୋଉ ଆଡକୁ ଢଳୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଯେତିକି ପରମଙ୍କ ଆଡକୁ ଢଳିବେ, ତେବେ ସେତିକି ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର ପରମଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଏଗୁଡାକ ଖସି ଖସି ଚାଲେ। ଯଦି ଅହଂ ସହିତ ଆପଣ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏପଟଟା ଖସିବ। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଓଭର।